금토일 가족들이 금토일 시대를 열어라 이거죠. The family itself must open up the 3-day weekend era. 어떻게 해야 될 것이냐 이전에 오늘 이유부터 먼저 좀 알아야 되겠습니다. Now, before we ask how we can proceed with that, we need to ask the reason behind it. 자, 기도할 줄 모르니까 광야의 백성들을 오늘 왜 이렇게 하나님이 강력하게 명령하시는 거 하니까 애굽 근성, 노예 근성, 광야 근성 그대로 갖고 있어요. And why was it that just like in today's scripture, God spoke so fiercely, He spoke so strongly about these things? It's because the people in the wilderness, they still harbored the mentality of Egypt, of slavery, and of the wilderness. 우리의 후대들이 어디에서도 살아남아야 돼요. No matter where our children may be, they need to survive there. 그것도 억지로 살아남는 게 아니고 세상 살리는 주역으로 써야 돼요. And not just barely managing to survive, they must stand in that place as the main figures to save the age. 기도할 줄 모르니까요. 대학 들어가기 직전까지도 달란트를 발견하지 못해요. Because our children don't know how to pray, before they even go into university, they don't even understand what their talents are. 아이들 기도할 줄 몰라서요. 영적 문제 당하면 막 휩쓸려 다닙니다. And when our children don't know how to pray and they face spiritual problems, they're completely overcome and overwhelmed by it. 마지막 기회입니다. This is a final opportunity. 세상은 어쩔 수 없이 전부 돈에 노예, 포로, 속국, 유랑민 돼 있어요. We see that there's no other alternative. Because there's no alternative, the entire world is seized as slaves and as captives, colonized and are wandering within money matters. 그래서 오늘 본문에 보면 네가 먼저 하나님을 사랑하고 말씀 붙잡고 말씀을 기호로 삼고 해서 자녀에게 가르치라 그랬잖아요. That's why it says in the passage, you first must love the word of God. You must believe it. You must take it as your motto, as your faith, and then you must teach it to your children. 이제 곧 어마어마한 전쟁을 거치면서 이기고 가나안 땅으로 들어가야 돼요. Because right before all these people right now, what lies ahead of them is they must now fight a fierce battle and they must enter into Canaan. 아낙 산지도 남아 있고 여리고도 남아 있고 요단도 남아 있어요. Because we see that the hill country of Anak, 그렇죠. Jericho, and Jordan all still remain. 우리의 후대들이 가는 길에는 그런 것들이 남아 있어요. And those things lie waiting for our posterity as well in the path that they must take. 딴 거 중요한 거 없습니다. 능히 이기게 만들어야 돼요. There's nothing else that's more important. We must give them the strength to be more than able to overcome all of that. 이거 없어지니까 후대들만 고생합니다. 그때 또 일어나는 게 사무엘입니다. 미스바로 모여라. And when the gospel disappears and the word comes to an end, again, the posterity face the brunt of all that anguish and suffering. Again, Samuel rises up. 우리가 세상에 져버리면 또 우리 후대들은 고생을 해요. If we surrender to the world, if we lose to the world, again, our posterity will suffer for it. 엘리사입니다. 도단성으로 모여라. Elisha rises up at that time. He says, gather together at Dothan. 파수꾼이 돼. Stand and rise up as the watchmen. 24 여호와로 쉬지 못하게 해라. 24 hours. Make it so that the Lord, just do not put the Lord to rest. 내가 함께 할 테니까 만민을 위해 길을 들어라. And I will be with you. So now raise the banner for the nations, he says. 그래서 이 금토일 시대 열어라 이 말은 우리에게 굉장히 중요한 얘기입니다. And that's why when I say let's open up this 3-day weekend era, these are not just your simple words. These are very important words. 흑암을 이기는 기도가 무엇인지를 가르쳐 준 겁니다. He taught them the prayer to overcome and defeat the forces of darkness. 성부 하나님께서는 지금도 창조의 말씀으로 여러분의 역사하고 계세요. And we see that God the Father even now works upon you with the word of creation. 성자 하나님 예수께서는 지금도 흑암을 무너뜨리고 구원 사역을 이루고 계셔요. And even now, Jesus, who is God the Son, He breaks down all the forces of darkness and is carrying out His ministry of salvation. 성령 하나님께서는 눈에 안 보이게 능력으로 역사하고 계셔요. And God the Spirit, unseen to our eyes, is working even now powerfully by His might. 여러분 속에 드디어 보좌의 능력이 임하는 걸 보고 하나님의 나라 임했다는 거예요. When finally the power of the throne comes to rest upon you, that's what it means for God's kingdom to be established. 여러분들 가르쳐야 됩니다. 하나님의 나라 임하는 응답을 받으니까 시공간 초월과 237이 보여. You must teach this to the remnants because we see the establishment of God's kingdom. Now you're able to see the answers that transcend time and space. You're able to open your eyes to see the 227 nations. 더 중요한 거는 이게 내 속에 임하는 겁니다. What's even more important is that this now comes inside of you. 이러다 보니까
전무후무한 게 보여요. And that's why from that moment on, you're able to see what is unprecedented, never repeated. 그래서 과거, 오늘, 미래 살리는 게 정인 되리라고 하는 삼시대 축복이에요. And that's why he says, you will be my witnesses. This is the blessing of the three ages, your past, present, and 이거 future. 가르쳐야 됩니다. 가서 하나님의 나라 이루어라. Go and establish God's kingdom. 방법은 오직이다. What's the method? Only. 어디까지? 땅끝이다. To where? To the ends of the earth. 그러면 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝이면 저 2, 3실 나라 살리는 거다. And he says to all nations, to Jerusalem, Judea, and Samaria, to the ends of the earth. In other words, to all the 237 nations. 여기에 대한 이면 계약을 정확하게 붙잡게 해준 겁니다. He allowed them to 그렇죠? securely 감람산이에요. and strongly hold on to this personal contract with God. That's the Mount of Olives. 누리면서 기다리라고 했어요. Wait in enjoyment. 약속하신 걸 기다려. Wait for that which he has 약속 promised. 붙잡고 And wait as you hold on to his 끝입니다. promise. And with that, it's finished. 그야말로 예수님이 주신 약속을 약속으로 끝내지 말고 체험해라. In other words, don't just finish with God's promise being a promise. You must now experience it. 하나님의 말씀은 살아있는 말씀입니다. 살아 역사하도록 체험해라. God's word is living and active. You must experience it so that it becomes to life inside of you. 그게 검토일 시대고 집중입니다. That is what I mean by opening up the 3-day weekend era. That's what I mean by concentration. Everyone together 회당이 돼야 돼요. in the synagogues. This must become that very synagogue. 그리스도의 당위성 가르쳐야 돼요. That rightfulness of Christ must be 세상 taught 속지 here. 마라. 세상 정복하도록 가르쳐야 돼요. We must teach it so that they are not deceived by the world and so they can go and 예배와 기도가 뭐냐? 그게 사도행 18장 4절이요. 안식일마다. But in order to teach that, they must first understand what worship and prayer are. That's Acts 18:4. Every Sabbath. 어떻게 될 것이냐? Then how must you carry out your studies? 19장 8절에 나와서요. 하나님의 나라의 일을 담대히 설명하니라. That comes out in Acts 19:8. He's boldly testified to the kingdom of God. 각인시키라 그 말이요. And today's passage of Deuteronomy Yeah. 6:4-9. 내 생각, 뇌 속에, It says all sorts of things to imprint it, 영혼 속에. to tie it and bind it. 그때부터 역사 시작됩니다. But in other words, it means to imprint it inside of your brain, inside of your soul, and your spirit. From that point on, the answers will begin. 그래서 예수님이 40일 동안 That's what Jesus speaks of this for 40 days. 사도행 2장 42절에 사도의 가르침을 받아 떡을 떼며 교제하며 기도하기에 전혀 힘씁니다. That's why it says in Acts 2:42 that according to the apostles' teaching, they gathered together, devote themselves in prayer to the breaking of bread and the teaching and fellowship. 예배로 모든 능력, 모든 체험, 모든 거 다 얻을 수 있어야 돼요. With worship alone, you can gain all power and all experiences. 진짜 응답이 뭐냐 하면 뭐겠습니까? What is a genuine answer for you and for your remnants? 어디에 있든지 무엇을 하든지 상관없이 하나님이 너와 함께 24하느니라. You must teach them no matter where you are, no matter what you do, regardless of anything else, God is with you 24 hours a day. 그게 최고 응답입니다. That is the greatest 그러고 answer of all. 있으면 25가 와요. 하나님의 나라. And when that takes place, 25-hour answer will come. In other words, God's kingdom will be established. 25 응답이 오면 불신자들이 알아요. And when the 25-hour answer comes to you, even the unbelievers will recognize it. 그때부터 영원한 작품이 나오는 거예요. From that moment on, an eternal masterpiece will come out. 그러면 저와 여러분들의 요교에서 믿음을 회복한다면 저와 여러분 통해서 한 시대를 살릴 수 있는 그런 렘넌트 후대 일어날 것이다. 그래서 오늘 전도와 선교 후대를 놓고 기도하는 날이다. 한국에 일어나는 전도 운동이 베트남 현장에도 일어날 수 있겠냐? 이분들이 가만히 있더라고요. 저는 일어날 수 있다고 확신한다. 왜 그러냐? 성령 역사는 동일해요. 환경에, 여건에, 여러 가지 경제에 묶이지만 않으면 얼마든지 로마 복음화, 세계 복음화 가능하다. 우리가 진짜 언약 붙잡으면 하나님은 25로 역사하시게 됐어요. 거기에 하나님이 원하시는 전도 운동할 수 있는 제자가 일어난다면 이 시대의 로마, 미국도 바꿀 수 있는 것이다. 지금 사실은 눈에 보이지 않는 사단 마귀가 가정을 공격하잖아요. 가정이 아니고요, 후대요. 어떻게 하든 렘넌트들이 올바른 하나님에 대한 가정에 대한 축복을 다 놓쳐버리고 이 세상 문화에 휩쓸려가지고 살아가도록 하는 게 사단의 전략이에요. 그래서 오늘 세 가지만 여러분들 기도 제목을 딱 잡으세요. 첫 번째입니다. 모든 어른들, 부모님들은 렘넌트의 각인 뿌리 체질을 바꾸는 선교사라는 사실을 꼭 기억하셔야 돼요. 렘넌트의 각인을 복음으로 바꿔줘라.
렘넌트의 뿌리를 진짜로 하나님 앞에 기도할 수 있도록 바꿔줘라. 렘넌트의 체질이 전도와 선교의 체질되도록 바꿔줘라. 이 렘넌트들에게 진짜 하나님의 것을 각인, 뿌리, 체질시킬 수 있는 여러분들이 최고의 선교사라는 걸 기억하셔야 돼요. 그러면서 두 번째입니다. 지금 여러분 렘넌트를 맡았다는 말은 하나님이 최고의 기회를 주신 거예요. 하나님의 것을 전달할 수 있는 첫 번째 기회예요. 그래서 품 떠나기 전에 마지막 기회예요. 그러면서 렘넌트께 심겨진 거는 영원한 응답으로 옵니다. 그래서 영원한 기회가 되는 겁니다. 그러면서 세 번째로는 세계복음화의 최고의 현장이 가정이다. 예수님의 공생의 첫 사역 가나 혼인잔치, 가정을 치유했어요. 예수님의 마지막 사역입니다. 내 어린 양을 먹이라. 그리고 오늘 본문입니다. 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위해서 울어라. 하나님, 우리 렘넌트들이 세계를 살릴 수 있는 복음 렘넌트 일어나도록 기도하자. 저와 여러분 그거 찾아내야 돼요. 세계를 복음화했던 초대교회 사역도요, 가정에서 시작됐어요. 렘넌트들한테 부탁합니다. 가정에 문제가 많은데요, 어떡합니까? 여러분의 가정의 문제를 발판 삼으세요. 부모님들하고 기성세대들한테 부탁드립니다. 가정을 축복의 현장으로 만드시기 바랍니다. 삶의 영순위가 신앙생활이 돼야 돼요. 세상의 유산을 남기는 게 아니고 믿음의 유산을 남기도록 기도하셔야 돼요. 혹시 가정의 문제 때문에, 자녀들 문제 때문에 어려움 당하는 우리 성도 있다면 절대 흔들리면 안 돼요. 부모가 가지고 있는 언약은 반드시 렘넌트에게 전달되게 됐어요. 그리고 기도하는 부모의 자녀는 절대 안 망합니다. 그래서 오늘 다른 것 때문에 울지 마시고 너희 자녀들을 위해서 울려라. 한 주간 이 응답 가지고 최고의 응답을 누리게 되시기를 살아계신 주의 이름으로 축원합니다. 우리 렘넌트들이 그냥 편안하게 让我们的人们得非常平安的， 10분만 묵상하세요. 只做10分钟的默想， 계속해 보세요. 持续做看看。 창조의 말씀으로 하나님이 내 속에 저주를 무너뜨린 그리스도의 구원의 역사, 성령의 능력이 내게 임하소서. 愿创造的神的话语临在我里面，倒塌咒诅的基督的 그게 救恩， 성삼위 하나님. 还有圣灵的做工临在我的身上，这就是 보좌의 능력이, 시공간 초월의 능력이, 231살라는 능력이 임하옵소서. 宝座的能力、超越时空的能力，还有237的能力临在我身上吧， 내 생명과 영혼과 삶 속에 在我的生命、灵魂还有生活当中， 전무후무한 은혜를 주옵소서. 愿赐给我空前绝后的恩典吧。 지금까지 9가지 말했습니다. 我刚刚提起的是这9个， 나의 과거, 현재, 미래, 삶 시대를 살리게 하옵소서. 愿我的过去、当今和未来能够拯救吧。 그러면 어느 날 쉽게 정시 묵상이 되어집니다. 那有一天非常容易的，你能做定时默想。 묵상 어마어마한 겁니다. 보좌를 움직이는 거라니까요. 这个默想是非常有能力的，能够运作宝座。 내게 임하도록 기도할. 为了让这临到我的身上而祷告。 여러분들이 남은 생에 모세처럼 하나님 능력 나타날 수 있도록 시작하셔야 돼요. 特别是我们众者还有在座的长辈们，为了剩下的余生能够彰显像摩西一样的能力，愿你们做集中和默想。 어느 날 이게 딱 되어집니다. 有一天这个会形成人际呢， 때문에 현장이 막 살아나. 因为人们的所以现场就活起来， 그걸 보고 25라고. 把这称为25。 두 번 다시 여러분들이 이제 흔들릴 필요가 없어요. 那么你们再也没有必要动摇， 그런 확실한 게 온다니 그걸 보고 영원이라고. 会到来如此确实的把这个称为永远。 이때부터는 저절로 치유 서밋은 일어납니다. 从这个时候起，自然会兴起治愈还有生命。 하나님의 능력으로 애굽에서 10가지 기적으로 함께하는 사실을 본 거예요. 借着神的能力，在埃及看到了行10个神迹， 그 어떤 것도 해방 안 되는데 양의 피 바르는 날 나왔어요. 借着任何一样也没有得到释放，但是抹羊血的日子得到了释放，他们看见了， 그처럼 너와 함께하게 돼요. 就像这个一样，要与你同在。 곧 우리 렘넌트들은 가나안 땅 들어가야 돼요. 即将我们的人们都要进迦南地， 그래서 각인, 뿌리, 체질 완전
바꿔버려. 所以刻印根基还有体制要彻底颠换过来。 첫째입니다. 第一个， 렘넌트에게 하나님이 주신 것을 지금 여호수아에 깨닫게 했어요. 神赐给人们的现金，让约书亚领会， 그걸 보고 뭐라 합니까? 这称为什么呢？ 사명이라고 합니다. 叫做使命， 하나님이 주신 것. 是神赐的。 이미 모세에게 말한 것을 너에게 주었노니 把赐给摩西的已经赐给了你， 줬다고 돼. 已经赐给你了。 아니 모세에게 말한 것 너에게 주겠다 이래야 될까요? 吩咐摩西的 줘서 也要赐给你，应该这样说，但是却说已经赐给你了 이 말이에요. ，已经都结束了， 하나님이 주신 것. 是神赐给的 두 。 번째 第二个， 하나님이 함께 하시는 것. 神同在的， 요게 여러분의 정체성입니다. 这是大家的本真。 하나님이 함께하는 자. 神与我同在， 세상 사람들 알지 못해요. 눈에 안 보이니까 하나님이 함께하시는 자. 这是世人不知道的，因为眼睛看不见，却是神同在的人。 그 在那里提 성령이 起， 함께하기 때문에. 在那里提起圣灵的中，没有人听明白，却是圣灵同在的人。 여러분의 정체성입니다. 저就是- 그래서 자세를 얘기한 거잖아요 지금. 这就是人们的本真，所以在这里说一个态度， 하나님이 함께 하실 미래를 붙잡아야 돼요. 要握住神将要同在的未来， 이걸 보고 뭐라고 합니까? 把这称为什么？ 정인이라고 합니다. 叫整理。 이 믿음의 결과는 어떻게 됩니까? 하나님의 언약의 결과는 어떻게 됩니까? 이거 증거하러 간다니까요. 这信心的果效会如何？为了做这个见证而去。 렘들 여러분이 진짜 한 명 진짜 복음 가진 기도의 사람 만났다. 모든 것 다 이루어집니다. 人们的真的遇见了祷告的福音之人的话，一切都会自然成就的。 하나님의 절대 주권 믿습니다. 相信神的绝对主权。 우리가 죽고 사는 하나님 손에 있으니까 가나안 땅 들어가는 건 하나님의 절대 계획이야. 我们的生死在神的手中，但是进迦南地，这是神的绝对计划。 그러면 광야길에 가서 하나님 주는 거는 그 약속은 절대 언약이야. 那在旷野路中，神赐给我们的应许是绝对应许。 고난이 있든지 말든지 그 길 따라가는 거는 절대 여정이야. 不管有没有苦难，跟从这条路，这是绝对旅程，对吧？ 그래서 만난 친구예요. 所以遇到的朋友 절대 만나. 是绝对遇见。 우리 렘넌트에 이런 축복이 있으면 좋겠습니다. 如果在我们人们身上有这样的祝福，该有多好！ 두 사람이 만나니까 因为有这二人的相见， 절대 사명이 나와버려요. 所以他承担了绝对使命。 그때 두 명이 들어간다고 했어요. 这是有两个人说可以进 그 去， 한 명이 여호수아요 갈렙입니다. 其中一人是约书亚，还有是迦勒。 완전히 반대로 얘기했어요. 他们说的是完全相反的话。 적과 꿀이 흐르는 땅이요 우리가 오니까 하나님이 복 주신 기름진 땅입니다. 那是流奶与蜜之地，神赐给我们的流奶 그들은 之 이미 地。 간담이 녹았고 도망했습니다. 他们已经肝胆都消化，而且逃跑 우리는 了。 들어가면 됩니다. 我们只要进城就可以了。 가족 금토일 시대 열어야 금토일 시대를 열어야 하는 이유를 알고 렘넌트들이 세상을 정복하고 살리도록 기도의 비밀을 가르쳐 금토일 시대 응답에 주역되게 하심을 감사드립니다. 렘넌트들에게 성삼위 하나님의 축복, 393 보좌의 능력을 누리며 흑암을 이기는 기도의 비밀을 가르치게 하옵소서. 예수님이 주신 7대 미션인 하나님 나라 나의 오직, 땅끝 나의 237, 이면계약 미래, 약속의 배경을 누리게 하옵소서. 금토일 시대를 향한 집중 속에서 마가다락방의 역사를 체험하고 24-25 영원한 작품 남기게 하옵소서. 너희 자녀를 위하여 올라 환경에 매이지 않고 세계복음화 할 수 있는 하나님 자녀로 부르신 하나님께 감사드립니다. 제자의 축복을 누리는 렘넌트들이 일어나게 하시고 렘넌트들의 각인을 복음으로 뿌리를 기도로 체질을 전도 선교로 바꾸는 선교사의 사명을 감당하게 하옵소서. 하나님의 것을 전달할 수 있는 첫 번째 기회와
마지막 기회를 놓치지 않고 영원한 응답을 받는 영원한 기회가 되게 하옵소서. 나의 가정이 세계 복음화의 최고 현장임을 알고 이번 한 주만이라도 가정과 후대를 위해 간절히 기도하게 하옵소서. 모든 것이 축복의 발판이 되게 하시고 가정이 축복의 현장이 되어지며 후대들에게 믿음의 유산을 남기게 하옵소서. 무엇보다도 기도하는 부모가 되게 하옵소서. 렘넌트 서밋 훈련. 렘넌트들이 편안하게 393 보좌의 능력이 내게 임재하는 10분 묵상을 누리며 정시 묵상 24-25 영혼의 확실한 응답 누리도록 새로운 각인하게 하심을 감사드립니다. 하나님이 주신 것, 약속하신 가나안 정복의 사명을 찾게 하옵소서. 하나님이 함께 하시는 것, 이 정체성을 붙잡고 약속한 땅을 차지하게 하옵소서. 하나님이 함께 하시는 미래를 증거하는 믿음과 언약의 결과를 보고 증인의 길을 가게 하옵소서. 하나님의 절대 주권을 믿고 절대 만남의 축복 속에서 절대 사명 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.